Please sit in any comfortable posture, hands on your knees in Dhyan or Chin Mudra. The head, neck, shoulders, back, all in a straight line. Eyes and mouth gently closed, and awareness on the various parts of the body. If there is any tension anywhere, move that part of the body and let go of that tension. Maintain the awareness on your body for some time. Now include the awareness of your breath. Maintain the awareness of the breath and the body. You are aware of the posture of your body. You are aware of the entire state of being, and you are also aware of your breath. And now include the awareness of your thoughts and emotions. Let your mind roam between the awareness of the body, the breath, the thoughts, and emotions. Keep on observing your body, your breath, your thoughts, and your emotions. And now shift your awareness to the eyebrow center, the Bhrumadhya.
try to visualize the image of Sri Ganesha. Become aware of his presence at the eyebrow center. And maintaining awareness of his presence, we shall chant the mantra Om 3 times altogether. Taking a deep breath. Om. Om Sahanavavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryankaravavahai Tejasvinavadhitamastu Ma Vidvishavahai. Om Shanti 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 Hari Om. Keeping your awareness on the presence of Sri Ganesha at the eyebrow center, bring your palms together, rub them against each other, place them on the closed eyes, feel the warmth radiating from the palms to the eyes. And then move the palms away, open the eyes. Hari Om, Tat Sat, Namo Narayan. And a warm welcome for this 5th day of Ganesh Aradhana. As we move ahead, it is a very opportune moment to remember that more than we are about midway in our Aradhana. Awareness of the transformation within, awareness of the changes taking place within should start getting a bit deeper and a bit more integrated in ourselves. We should not aim for large scale changes because large scale changes come with lots of disruption. We have to look for small incremental changes so that those changes are integrated easily in our life. So maintaining awareness of all that is happening and trying to remain oriented or aware periodically in the day on Ganesha, on the essence of the Ganesha Tattva. And whenever we have some time to try and ponder over the things which we have been discussing, the relevance, the significance, the application, the challenges, and the opportunities. Just, try periodically to become aware of what has been spoken so that gradually
it starts sinking in. Let us continue our Aradhana. We shall do a short meditation, orienting our body, mind, and the subtler aspects of our being towards the Aradhana so that when we start the chanting, we are well oriented, our body and mind both. So please close your eyes, hands on your knees, awareness on the body, on the posture of the body, on the state of the body, awareness of the presence of Sri Ganesha. If possible, visualize the image. And now become aware of your throat and the breath in the throat. As you breathe in and breathe out, try to become aware of the movement of the breath in the throat. Increase the awareness of the throat and the breath in the throat and gently contract the throat muscles, the glottis slightly so that you are able to feel the breath in the throat even more. And as a result of this, you will see that there is a slight, very soft sound which starts emanating. This is the practice of Ujjayi breathing, Ujjayi pranayama. Maintain the awareness in the throat and on the awareness of the sound coming while inhalation and exhalation. Now visualize or imagine the breath originating in your navel, going up to the throat, and from the throat to the navel. Breathing in from navel, heart, throat, breathing out, throat, heart, navel. The breath moves up and down. Maintain the awareness of the breath in your navel. This is the front psychic passage from the navel to the heart to the throat and down from throat, heart, navel. Repeat to yourself mentally navel, heart, throat, throat, heart, navel.
As and when you feel tired, you can release the Ujjayi breath for some time. And once you feel comfortable, again resume the Ujjayi breath. Ideally, one should continue the Ujjayi breath all throughout. Navel, heart, throat, throat, heart, navel. And as you breathe in and out, bring your attention to the quality of sound while inhalation and while exhalation. As you breathe in, the sound is of a slightly higher pitch. As you breathe out, it is a slightly lower pitch. Navel, R, throat, throat, R, navel. Awareness of the movement of the breath in the front psychic passage and the sound of the breath. As you breathe in, become aware of the sound. So, breathing out, um, so, um, so, um, so, um, so, um. Continue for a few moments. Now replace the so, with the mantra Om Gam Ganapataye Namah. As you breathe in from navel, heart, throat. Om Gam Ganapataye Namaha. As you breathe out from throat, heart, navel. Om Gam Ganapataye Namaha. Maintain the higher and lower pitch as you breathe in and breathe out with the mantra. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. And continue the awareness of the mantra and the movement of the breath in the frontal psychic passage. Navel, heart, throat, throat, heart, navel. And then slowly release the Ujjayi breath. Continue with the awareness of the mantra. Release the awareness in the psychic passage. Breathe normally.
awareness at the nose tip or Bhrumadhya. Continue the awareness of the mantra and feel the mantra vibrating in each and every pore of your being. And then, having oriented ourselves in this manner, we shall continue with the Aradhana, with the chanting of the Atharva Shirsha. Keeping your eyes closed, become aware of your Sankalpa, the three coordinates, the person, the place, and the time. The activity of chanting of Atharva Shirsha incrementally every day dedicated to Sri Ganesha. The objective being global well-being and universal health. Sarve api sukhinas santu, sarve santu niramayah, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. And if you wish, if you have any personal specific objective which you wish to add, this is the place and time. Do not hesitate. Ganesha is benevolent. Open your heart to him, connect deeply with him, and take the sankalpa of whatever desire comes to your mind, which you wish to be blessed by him. Recollect the Guru Tattva, the Guru who guides you in this inner journey towards illumination. It is with his blessing that the path inwards starts becoming clear. And we shall now prepare ourselves to receive the energy of Sri Ganesha in our hearts, where we shall enshrine him as we chant the Atharva Shirsha. I shall chant the mantras, and as I chant the mantras, visualize mentally that you are placing a psychic lock in each part of the body, whichever is mentioned, so that the energy doesn't dissipate, doesn't get wasted, it is focused, enshrined, and then it can bless us for fulfillment of our objective. Om Gam Angushtabhyam Namaha. Om Gim Tarjanibhyam Namaha. Om Gum Madhyamabhyam Namaha. Om Gaim Anamikabhyam Namaha. Om Gaum Kanishthikabhyam Namaha. Om Gahaha Karatalakaraprushthabhyam Namaha. Om Gam Rudayaya Namaha. Om Gim Shirshi Swaha. Om Gum Shikhaya Vashata. Om Gaim Kavachaya Hum. Om Gaum Netratrayaya Vaushata. Om Gahaha
अस्त्राय फट इति दिग्बन्धः. Now we shall invoke the Ganesha element, the Ganesha Tattva, with the Dhyana mantra. You can gently open your eyes and chant the Dhyana mantra with me. Karvam sthulatanum gajendra lambodaram sundaram prasyandan madagandhalubdha madhupa vyalolagandasthalam दन्ताघातविदारितारिरुधिरै सिन्दूरशोभाकरम् वन्दे शैलसुतासुतं गणपतिं सिद्धिप्रदं कामदम्. ॐ लं पृथिव्यात्मकं गन्धं कल्पयामि, हम आकाशात्मकं पुष्पं कल्पयामि, यं वायव्यात्मकं धूपं कल्पयामि, रम अग्न्यात्मकं दीपं कल्पयामि, वम अमृतात्मकं अमृतमय महानैवेद्यं कल्पयामि, सं सर्वात्मकं सर्वोपचार पूजां संकल्पयामि. नमः. We shall now chant the Atharva Shirsha 11 times. Om Shri Ganeshaya Namaha. Om Bhadram Karnebhi Shrunuyama Deva Bhadram Pashyemakshabhirijatraha Sthirairangai Sushtvagumsastanubhi Vyashema Devahitam Yadayuhu Swastina Indro Vruddhashravaha Swastina Pusha Vishwavedaha Swastina Starksho Arishtanemihi Swastino Bruhaspatir Dadhatu. Om Shanti Shanti Shanti. अथ श्री गणेशाथर्व शीर्षं व्याख्यास्यामः. ओम नमस्ते गणपतये. त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि, त्वमेव केवलं कर्तासि, त्वमेव केवलं धर्तासि, त्वमेव केवलं हर्तासि, त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि. त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि. अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्. त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वम् आनन्दमय त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्द अद्वितीयोऽसि. त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि. सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते, सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति, सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति, सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति. त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः, त्वं चत्वारि वाक्पदानि, त्वं गुणत्रयातीतः, त्वम् अवस्थात्रयातीतः, त्वं देहत्रयातीतः, त्वं कालत्रयातीतः, त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं, त्वं शक्तित्रयात्मकः, त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं. त्वं ब्रह्मास्त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमा त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरों. गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारपरतरः अर्धेन्दुलसितं कारेण रुद्धम्. एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम्, अकारो मध्यमरूपम्, अनुस्वारश्चान्त्यरूपं, बिन्दुरुत्तररूपं, नादसन्धानं संहिता सन्धिः. स ईशा गणेश विद्या गणकऋषिः निचरुद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता. ॐ गं गणपतये नमः. एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्. एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमं कुशधारणं हृदं च वरदं हस्तैः बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः.
ओम नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय कदंताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयः त्वं चिन्मयः त्वम् आनन्दमयः त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दा अद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वम् अवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मास्त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमा त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरोम् गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तवमनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादसन्धानं संहिता सन्धिः स ईशा गणेश विद्या गणकऋषिः निच्छ्रुद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमं कुशधारिणं हृदं च वरदं हस्तैः बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। ओम नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय कदंताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयः त्वं चिन्मयः त्वम् आनन्दमयः त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दा अद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वम् अवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मास्त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरोम् गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तवमनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादसन्धानं संहिता सन्धिः स ईशा गणेश विद्या गणकऋषिः निच्छ्रुद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमं कुशधारणं हृदं च वरदं हस्तैः बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः।
ओम नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय एकदंताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानम् अवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि सुमन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वम् आनन्दमयः त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्द अद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वम् अवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधार स्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मास्त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरोम् गणादीं पूर्वमुच्चार्य वर्णादीं तदनन्तरम् अनुस्वारपरतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तमनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादसन्धानं संहिता सन्धिः स ईशा गणेश विद्या गणकऋषिः निचुरुद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमं कुशधारणं पदं च वरदं हस्तैः बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकंपिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। ओम नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय एकदंताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। ओम नमस्ते गणपते त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्ता आसि त्वमेव केवलं धर्ता आसि त्वमेव केवलं हर्ता आसि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्म आसि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानम् अवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि सुमन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वम् आनन्दमयः त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्द अद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वम् अवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधार स्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मास्त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरोम् गणादीं पूर्वमुच्चार्य वर्णादीं तदनन्तरम् अनुस्वारप्रतरः अर्धेन्दुलसितं कारेण रुद्धम् एतत्तमनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादसन्धानं संहिता सन्धिः स ईशा गणेश विद्या गणकऋषिः निचरुद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमं कुशधारणं कृतं च वरदं हस्तैः बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। ओम नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय एकदंताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्ता आसि त्वमेव केवलं धर्ता आसि त्वमेव केवलं हर्ता आसि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्म आसि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि
अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयः त्वं चिन्मयः त्वम् आनन्दमयः त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्द अद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयिलयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वम् अवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारः स्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मास्त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरं गणादिं पूर्वोच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तवमनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादसन्धानं संहिता संधिः स ईशा गणेश विद्या गणकर्षिः निचरुद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ओं गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमं कुशधारणं रथं च वरदं हस्तैः बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः ओम नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। ओम नमस्ते गणपते त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्ता आसि त्वमेव केवलं धर्ता आसि त्वमेव केवलं हर्ता आसि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्म आसि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वमाहम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयः त्वं चिन्मयः त्वम् आनन्दमयः त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्द अद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वम् अवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारः स्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मास्त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरं गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तवमनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादसन्धानं संहिता संधिः सैषा गणेश विद्या गणकऋषिः निचरुद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ओं गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमं कुशधारिणं रथं च वरदं हस्तैः बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः ओम नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। ओम नमस्ते गणपते त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्ता आसि त्वमेव केवलं धर्ता आसि त्वमेव केवलं हर्ता आसि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्म आसि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वम् आनन्दमयः त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्द अद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वम् अवस्थात्रयातीतः
त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधार स्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मास्त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरों गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वार प्रतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादसन्धानं संहिता संधिः सैषा गणेश विद्या गणकृषिः निच्छ्रुद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमं कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैः बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितम् भक्तानुकंपिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः ओम नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्ता आसि त्वमेव केवलं धर्ता आसि त्वमेव केवलं हर्ता आसि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्म आसि त्वं साक्षादात्मासि नित्यमृतं वच्मि सत्यं वच्मि अव त्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् तुम वाङ्मय तुम चिन्मय तुम आनंदमय तुम ब्रह्ममय तुम सच्चिदानंद अद्वितीयोऽसि तुम प्रत्यक्षं ब्रह्मासि तुम ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं अवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधार स्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मास्त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरं गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वार प्रतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादसन्धानं संहिता संधिः सैषा गणेश विद्या गणऋषिः निच्छ्रुद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ओम गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमं कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैः बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः ओम नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्ता आसि त्वमेव केवलं धर्ता आसि त्वमेव केवलं हर्ता आसि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्म आसि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अव त्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वम् आनन्दमय त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्द अद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वम् अवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधार स्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मास्त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरों गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वार प्रतरः अर्धेन्दुलसितं कारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादसन्धानं संहिता संधिः सैषा गणेश विद्या गणकृषिः निच्छ्रुद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमं कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैः बिभ्राणं मूषकध्वजं
रक्तं लंबोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। ओम नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं कृतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचा नमो शिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि सुमन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वम् आनन्दमय त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दा अद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वम् अवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मास्त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरों गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वार परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादसन्धानं संहिता संधिः स ईशा गणेश विद्या गणकऋषिः निचरुद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ओम गं गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमं कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैः बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लंबोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। ओम नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। एतदथर्वशीर्षमयोदिते स ब्रह्म भूयाय कल्पते स सर्वतः सुखमेधते स सर्वविघ्नैर्न बाध्यते स पञ्चमहापापात् प्रमुच्यते सायमधीयानो दिवसकृतं पापं नाशयति प्रातरधीयानो रात्रिकृतं पापं नाशयति सायं प्रातः प्रयुञ्जानो अपापो भवति सर्वत्राधीयानोपविघ्नो भवति धर्मार्थकाममोक्षं च विन्दति इदमथर्वशीर्षं शिष्याय न देयम् यो यदि मोहात् दास्यति स पापीयान् भवति सहस्रावर्तनात् यं यं काममधीते तं तमनेन साधयेत अनेन गणपतिमभिषिञ्चति स वाग्मी भवति चतुर्थ्याम् अनश्नं जपति स विद्यावान् भवति इत्यथर्वणवाक्यं ब्रह्माद्यावरणं विद्यात् न बिभेति कदाचनेति यो दुर्वाङ्कुरैर्यजति स वै श्रवणोपमो भवति यो लाजैर्यजति स यशोवान् भवति स मेधावान् भवति यो मोदकसहस्रेण यजति स वाञ्छितफलमवाप्नोति यः साज्यसमिर्भिर्यजति स सर्वं लभते स सर्वं लभते अष्टौ ब्राह्मणान् सम्यक् ग्राहयित्वा सूर्यवर्चस्वी भवति सूर्यग्रहे महानद्यां प्रतिमा सन्निधौ वा जप्त्वा सिद्धमन्त्रो भवति महाविघ्नात् प्रमुच्यते महादोषात् प्रमुच्यते महापापात् प्रमुच्यते स सर्वविद् भवति स सर्वविद् भवति य एवं वेद इत्युपनिषत्। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति
शांति। हरि ओम। Keeping your eyes closed, feel the effect of the mantras. Feel the presence of Sri Ganesha, his benevolent form, Mangalamurti, integrating this experience within yourself. We shall now release the locks we had placed so that the energy which we had called goes back and joins the cosmic. Om Gam Hridayaya Namaha. Om Gim Shirashe Swaha. Om Gum Shikhaya Vishata. Om Gaim Kavachaya Hum. Om Gaum Netratrayaya Vaushat. Om Gahaha Astraya Fata. Iti Digmokaha. गुह्याति गुह्यगोत्रा त्वं गृहाणास्मत्कृतं जपं सिद्धिर्भवतु मे देव त्वत्प्रसादान् महेश्वर यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद गणनायक विसर्गबिन्दुमात्राणि पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व परमेश्वर मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष परमेश्वर रक्ष रक्ष गणनायक रक्ष रक्ष गणनायक। नमो नारायण। So we have completed our chanting for the day, and truth be spoken, मन तो ऐसा करता है कि बस उसी में लीन हो जाए, उसी में चलते रहें, बात करने का भी मन नहीं करता, शांति से बस उसी में तल्लीन होने का मन करता है। क्योंकि ये पाठ जो होता है, ये पाठ हमारे भीतर में कुछ परिवर्तन ले आता है और हम लोगों को ये परिवर्तन चाहिए। और जब ये परिवर्तन आना शुरू हो जाता है तो जीवन में परिवर्तन आता है। और निश्चित रूप से ये जो मंत्र हैं वो सिद्ध मंत्र हैं। जिस प्रकार से हम कल बात कर रहे थे, ये मंत्र जो है ये किसी ने बैठ करके सोच करके समझ करके लिखे हुए मंत्र नहीं है। ये मंत्र एक उत्स्फूर्त उद्घोष है। ध्यान के अवस्था में किसी को कुछ अनुभव हुआ, कुछ सुनाई दिया, कुछ ध्वनि अंदर में आया और उस ध्वनि से, उस ज्ञान से, उस अनुभव से पुलकित होकर अपने से ये उद्घोष स्फुटित हुए हैं और इनमें उस परम तत्व की छवि छिपी हुई है। हम लोगों को तो, हम तो बुद्धिजीवी लोग हो गए हैं, लेकिन एक समय आना चाहिए जब हमको बुद्धि को विराम देना चाहिए और
इस रिफाइंड भावना को हम लोगों को आगे लाना चाहिए। केवल बुद्धि काम नहीं देगी। बुद्धि दोनों के बीच में हम लोगों को घुमाते रहेगी, ये करूं या वो करूं। यू विल बी shifting between the two opposites, hot or cold, to do or not to do. But we need to refine our emotions. Our emotions are raw. They will not help us. They might pull us down. But we need to refine our emotions. And refining our emotions, we make them more subtle. We connect them to the higher self. That gives us a direction. That is important. And when that happens, then automatically there is an upsurge of a different awareness in us. We were discussing about a question of the corona pandemic. I am allowing this question to move on over a period of time because this is the biggest turmoil that we are facing in today's times. But it is not a challenge, it is not a problem, it is an opportunity. We have gone wrong somewhere and we need to correct, we need to do a course correction. What is the course correction which is needed? Where do we go? What do we do to that effect? These aradhanas help us. In the course of evolution of life on earth, we have evolved across various species, as it is classically known as across the yonis. And if you look at it, this evolution seems to be way too orderly, way too defined to have been some accidental occurrence. There seems to be somebody who was orchestrating it from behind. Who is that somebody? That somebody is the consciousness, is the Purusha Tattva, is the Chaitanya, which is enshrined, a spark of which is enshrined in each and every creature, even in plants, even in minerals. But the level of evolution of consciousness in them is very low. It starts increasing, starts going up as we cross the yonis. And at some point, there was a quantal shift, not just an incremental shift, but a quantal shift. There was a jump which has taken place. And human beings are the result of that. Our consciousness is different than that of animals. They are in a different category. We have crossed that and moved into a different category. This is the future. And perhaps we have strayed away from that goal. Does it mean that we have to renounce everything and sit down in caves, just trying to connect to that higher reality? No, it doesn't mean that. It means that we have to live our life, but with an awareness. In the same way as we sit, but we sit with an awareness of my posture, awareness of my breath,
awareness of my thoughts, awareness of my emotions. In the same way, we continue doing everything what we do in life, but with an awareness that no, there is a different goal for me. If we lose track of this goal, then life starts becoming futile. Life starts becoming difficult. It is this which is essential for us to grasp. And once we understand this, not just intellectually, but deep within, then there are small changes which start taking place in our life. Somebody had asked Lord Buddha, भगवान, आप में और हम में क्या अंतर है? आप भी वही खाते हैं जो हम खाते हैं, आप भी वही रहते हैं जैसे हम रहते हैं, आप भी दिन में सब वही चीज करते हैं जैसे हम करते हैं। भगवान बुद्ध बोले, हाँ, वो सब एकदम सेम है, लेकिन मैं जो यहाँ पर अनुभूत करता हूँ वो अलग है। The way I perceive the world, the way I perceive things, and the way you perceive things, that is different. We need to make this shift. And I believe that this COVID pandemic has come for that purpose, to make us aware, to trigger a different consciousness within us. Once speaking about Kundalini, Gurudev Swami Satyanandji, he said that the awakening of Kundalini creates a shift in the circuits and in behavior of man. And then the human being ceases to be an ordinary human being, and a higher self, a more refined self, the genius within the individual springs forth. You have Leonardo da Vinci, you have Archimedes, you have Plato, you have Aristotle, you have Michelangelo, you have Kalidas, you have Tulsidas, you have so many geniuses, and what they have composed, what they have done, what they have achieved appears impossible to achieve. Can you or I paint those pictures which Michelangelo did? No, it's not possible. There was an inspiration behind him. There was a different view which he could have. There was a different energy which shifted. That is the Kundalini energy. That is what needs to be awakened. And when that is awakened, then problems becomes opportunities. The question was, how can we manage ourselves in these trying times so that we don't have any hassles? Yes, there are hassles. There are hassles because our perception is faulty. Our perception is, I would rather use the word incomplete. We need to expand our perception. And when we expand our perception, then we get a more appropriate perspective. And then we understand things better, not only here, but deep here. Our responses shift. And yoga is the way to do that in today's times. In earlier times, there were various sadhanas which people used to do. And all these sadhanas are meant for this very purpose. However, in today's times, the mind of men, of humans, is very fickle. It jumps from place to place, does not stay long. In such situations, it is the yogic practices and yogic lifestyle which can help us. And more so, the aspect of bhakti. Because
Bhakti is misinterpreted as being emotional. Yes, we can be emotional. Bhakti is the means by which we can harness and channelize our emotions and move them towards a different dimension. But bhakti is not emotions. Bhakti is a refined awareness. And when that starts coming up, then there's a change in life. The beauty of bhakti is that it doesn't ask too many prerequisites from a person. It's very easy to start on that path. And as you go step by step, deeper and deeper and deeper, changes start taking place automatically. We shall be talking about bhakti tomorrow. But today I will just give you a small hint. In Sanskrit, bhakti is derived from bhaja dhatu. And classically, it is bhaja sevayam. Bhakti is not sitting down and closing your eyes and just remembering the Lord. That is the highest stage. In that stage, there is no difference between us and the Lord. But here, to begin, what is the? It is not bhaja smrutiyam. It is bhaja sevayam. Service is the first step to bhakti. But service, how? Not like what we do. Service has to be done like Yashoda did to Kanha, like the gopis did to Kanha, like a mother does to a child. It has to be selfless. It has to be nishkam. No expectation. And it has to be for the benefit of that person, not for my benefit. When we start moving in this, then changes start taking place. Many people feel that service is a social activity. Yes, it does have a social impact, but what it does within is the aim. And when it culminates, then there is no difference between you and I. Then there is the feeling of oneness with everybody. Santa Jnaneshwar, he experienced that and he got the buffalo to recite the Vedas. And the lashes which were on the buffalo's back, they came up on his back. That is the culmination of bhakti. That is Atma Bhav. That is what we have to. Saint Francis of Assisi, he used to have the uh, injury of that nails which Christ was strung upon. He identified himself so closely, so completely with that Christ consciousness that those things came upon him. It's not that he consciously did it, it happened. There is a story about Eknath Maharaj that when he was speaking, some people saw Vishnu in him. It is spoken about Ramakrishna Paramhans. People experienced, they saw that it is Kali herself walking. What is this? This is complete identification with that cosmic self. And when that happens, everything changes. When we make that transformation in our life, then opportunities spring up. There is no difficulty. Then life starts getting synchronized. That is the ultimate way by which we can make a transformation in us. That is the final way by which we can avoid the hassles. For the first steps, we need to undertake some yogic practices because our minds are a little bit too raw, not prepared. But that is where we have to go.
And that is the need of the times, because the emotions have become too wavered. Emotions have been uh, triggered off. That creates problems. Now they need to be channelized. And that is the way forward. So, this is the path of yoga, the way of living yoga. And during these days, I am trying to expose all of you to the different concepts of yoga, the different aspects and dimensions of yoga. And let us hope that we can walk this path and make that change within. That should be our prayer to Ganesha. And that should be the prayer we have to make for this Aradhana. So, with this, I would like to conclude today's discussion. If you have any doubts, any questions, send them to me and we will discuss the doubts or questions during the sessions as and when becomes appropriate. If you have any questions regarding the session today or anything related to these activities, we can spend 5 minutes discussing them. That is very nice. The buddhi has been silenced, the bhava has been activated, and maintaining this bhava, we shall conclude today's session. Please sit down with hands on your knees in Jnana or Chin Mudra, eyes gently closed, the head, neck, shoulders, back in a straight line. Awareness on the Ganesha Tattva, the intelligence principle, the Chaitanya Swarupa. Take in a deep breath, chant Om 3 times. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om. Rubbing your palms together. Place them on the closed eyes. And then, when comfortable, move the palms away. Open your eyes. Namo Narayan. And we will meet in the evening today, where we continue our sadhana. Namo Narayan.